Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Bugünkü sabahımızın teması qumursqaça bola albaysızbı, je qumursqaça joqsuzbı degen düşünük. Emnege men qumursqаны misal qılıp atam. Keregem sağaytam, kelinim senuk degen deyili temada. Bul üçün biz elbette Kur'an'ın ayatlarına gayrılabız. Allah qumursqa degen sürede özünçü bir ayatta tağırağı 18. ayatta Allah'ta Süleyman peygamber menen qumursqanın ortasındağı bolğan okuyan mıntip çağıldırıp aytat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Hatta iza ataw ala wadin naml qalet namleh يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. Oşentip Süleyman peygamber özünün cinderden, kanattulardan, basıuçu, jörmölөөчү, soyluuçu can janavarlardan, insanlardan bol tüzülgön armiyası menen jürüp kele jatıp hatta ida ataw ala wadin naml. Alar qumursqalar jaşagan çoğ öröөнгө jakındap kaldı. Qumursqalardın özünçe өлkösü bolat, jakşı bilesiz. Qumursqalar jaşoosу degen temаны tandap alıp kirseniz, aların jaşoosу özünçeli çoğ bir alam. Oşentip Süleyman peygamber qumursqa öröөнüne jetip geldi. Qarаңыз. Alardın minip kele jatkan atının, je basıp kele jatkandağı jөөчөндөрдүн, jürüp kele jatkan, soyulup kele jatkandardın, je uçup kele jatkandağı kanatının dabışın, tuyaktardın, ayaktardın dübürtünün bir qumursqa qalet namle jeke kebir mufassiller urgaçı qumursqa deydi. Görse özünün uyadağı, üyündögü uruğu urpak üçün erkeke qaraganda ayal zatı güvürök kam göröt. Balаны korgoloydu. Suuq bolsa koyununa kata kalat. Isık bolsa kölökösü menen balasın salkındata kalat. Kökürögündögü sütün bere kalat. Oğuzundağı tiştegen, çaynagan nandın jada kalsa damın jutu birbey özünün balasına bapestep beredi. Üstündögü kiyimin çeçip oroy kalat. Aytor bul ene degen uşuna bir zat, al bardık meyrimin balasına dep jürüp ötüp ketet da. Munda da oşu bir qalet namla bir urgaçı qumursqa. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. Bir taştın üstüne çıktı. Al qumursqa özü bütün qumursqa mesele. Al aksak çolok qumursqala. Qarabaysızbı? Aksaqtığına qarabay, çoloktuğuna qarabay, butunun oğurğanına qarabay, eptep bir taştın üstüne çıkıp tik durup bütündöy qumursqalarga jar saldı. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. Ey qumursqalar, ey qumursqalar, tezinen iyiniңерге шашылгыла,
ийниңерге кире качкыла тезирээк, тез болгула. Алыстан дүбүр тугулду. Бул болбоду Сулайман пайгамбар. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Сулайман пайгамбар жана армиясы алар биздин кичинелигибизден сезбестен быт-чытыбызды чыгарып сындырып майкандап өтүп кетпесин деди. Ушунда майкандап анан сындырып деп атат. Эмнеге кумурска бизди сындырып өтүп кетпесин деди. Анткени кумурска ал хрусталь кадимде сынат, ал былч деп ал кадимде сынат, айнек сыяктуу. Аллах аны хрусталь кылып жараткан. Карабайсызбы? Эми ушунда Сулайман пайгамбарга Аллах Таала кичинекей кумурсканын кара таштын үстүнө чыгып алып, өзүнүн жамааты үчүн кыйкырып, жан үрөп, тезирээк киргиле деп аткан кичинекей кумурсканын үнүн шамалга буйруп, Аллах Таала Сулайман пайгамбарга 6 километр алыстыкта угуздуруп койгон. Сулайман пайгамбар токтотуп туруп, анан ал кумурска менен сүйлөшкөн. Карабайсызбы? Ушунда мен бул жерде кумурскачалык жоксузбу деп атканым, аксак, чолок, ooрлуу кумурска өзүнүн элин, коомун, журтун, урпагын, келечегин сактап калыш үчүн ooрлуулугуна, аксактыгына карабай туруп, тезинен киргиле кайдыгер эмес да, олуттуу мамиле кылып урпагын сактап калыш үчүн кам көрдү. Момундай кырдаалда, дүрбөлөңдө таажы ылаңы улам таркалгандан тарап аткан учурда кайдыгерликти сыйрып таштап, олуттуу көз караш менен орчундуу мамиле кылып, ар бир ата эне өзүнүн үй бүлөсүнө, ар бир жетекчи карамагындагыларга жакшыраак мамиле кылып, үйүңөрдө олтура тургула, мунул ылаң кеткенден кийин сыртка чыкканга али убакыт бар, чыгабыз деп кумурскачалык боло албасаңыз, анда сиз эмне үчүн өзүңүздү инсанмын, акылдуумун, ыймандуумун деп жүрөсүз. Келиңиз, өзүбүздү да сактайлы, өзгөгө да жуктурбайлы. Дагы башкалардан жуктуруп албаш үчүн атайын өкмөт жана Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын муфтийи койгон чек жана чакырыкка куп этип кол коюшуп чакырып, ар бир кадамыбызды эсептеп жашаганга аракет кылалы. Кайрымдуулук. Бекзат Абдыразаков. Бекзат дүйнөнү каптаган COVID-19 сүлгүсүндөгү жаңы корона деп аталган вируска өзүнүн жанынан 150 000 рубль курбанчылык кылды. Бекзат Абдыразаков менин бир тууган иним болот. Ал 13 жылдан бери Москва шаарында жашайт. Кесиби ашпозчу. Эки уулдун атасы деп билдирет Али Абдыразаков өзүнүн Facebook баракчасында. Сүйлөй бергилеми. Не турасың ары? Айттылы эми. Биздин айылдагы демге көтөрүп, жана апатордон сактанып мамер блокпост тастык, кудай билсе бүгүндөн баштапчы. Чалма айыл өкмөтү. Эми мына айыл өкмөттөр өз-өзүнө сак болуп, баардыгы ушундай ишти аткарып атышат. Ошонун катарында биз дагы мына ишке ашыралы деп, мына бүгүн баштап, кудай билсе. Ооба. Турсак бир айда бир нерсесине чекелебиз, жакшылыктын кылып калса. Ооба. Анан эметип коелу. Чалмайдын тургундарына кайрылуу да. Иши жок болсо үйүнөн чыкпайлы, ылдыйда каттабай. Ар ким туура түшүнүү менен кабыл алып үйүндө отурупса, ошол чоң жардам болот айылдыкка. Ооба, тур эле. Биз ошо сиздердин элдин коопсуздугу үчүн турабыз. Бир тыйын айлык албасак, сиздер үчүн турабыз биз. Жалпы чалмалык туугандар. Зарыл ишиңиздер болбосо үйдөн чыкпай, эшикке бала чыга чыгарбай. Малкерге бассаңыздар дагы сөзсүз маска менен чыгып турсаңыздар, өзүңүздөрдүн коопсуздукту сактап, элдин коопсуздугун сактап. Кошуна колоңго каттуу кылам. Бир ай, бир жарым ай кудай кааласа айыл жеринде шартыбыз жакшы эле го. Турсагыбыз тоок. Камагачлык анда бүттү, иш жака чыкпай туруп турсак көчөгө деле. Бул милдеттен да кутулабыз кудай берсе. Тур эле. Тур. Ассаламу алейкум достор. Ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир улуң чабылганга. Бизге азыр ул деле эмес, аял заты да жардам берип атат мындай кырдаалда. Биз колунда бар адамдар
азыркы кырдаалды жакшы түшүнгөн адамдар, колунда жок муктаж, үйүндө тамак ашы жок, көчөгө чыга албай аткан адамдарга мындай жардам берүү максатында атайын мондай пакеттерди уюштуруп жеткирип берип атабыз. Эгерде сиз дагы ушундай бир сооптуу, пайдалуу, акыретке жардам кете турган ишке аралашам десеңиздер, кайрылсаңыздар болот, жазсаңыздар болот. Сиздер бир гана акча жолу менен эмес, балким үйүмдө продукт бар эле, май бар эле, күрүч бар эле, берейин дедим эле, же болбосо эшикке чыга албай атам, келип кеткиле десеңиздер, барып алганга да даярбыз. Албетте, достор, чалгыла, жазгыла, ниет кылгыла. Буюрса, жакшы күндөргө жетсек, ушу күндөрдү жылмайып эстейбиз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде коомдогу болуп жаткан пайдалуу элдик турмушту чагылдырган жаңылык видеолоруңуз болсо, анда биз менен байланышып коомчулукка жеткирсеңиздер болот. Ал үчүн биздин WhatsApp, Telegram номерлерибиз +7 925 245 89 79. Исмаил Ата фондуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Тоң элин Бакамбаев айылынын тургундарынын атынан сутуп жакшынакай ун келип май менен берилип атат. Чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Жалпы Бакамбаев элинин атынан ыраазычылыгымды билдирем. Балдарымдын ушу жакшылыгына көрүп биз дагы сүйүнүп атабыз. Рахмат силерге. Чоң рахмат. Большая вам благодарность от пенсионерки, от одинокой. Баткендик ишкер ооруканага тез жардам унаасын белек кылды. Кечээ 1 апрелде Баткен облусунун Лейлек районунун кулуну жалпы дарыгерлер практикалык борборуна аталган айылдан тургуну атын атабаган жеке ишкер баасы $15.000 турган тез жардам унаасын белекке берди. Мындан сырткары аталган оорукананын дарыгерлерине жугуштуу илдеттен коргонуучу каражаттарды сатып алуу үчүн 100.000 сом акчалай жардам көрсөттү. Белгилей кетсек, 2019-жыл ичинде Лейлек районунун тургуну жеке ишкер Усман Жороев тарабынан Исфана шаарына, Аксу айыл аймагына, Сүлүктүү шаарына баасы $15.000 турган 3 тез жардам унаасы белекке берилген. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы Чолпон Бердигулова. COVID-19 республикалык штаб COVID-19 пандемиясына каршы күрөшүү максатында жергиликтүү StayLX компаниясынын цехинде автоунаалар жана жөө жүргүнчүлөр үчүн алгачкы 2 автоматташтырылган дезинфекциялоо туннели өндүрүлдү. Бул тууралуу социалдык тармактын колдонуучусу Жуудар Сайдихан өзүнүн баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында бул жабык Бишкектеги COVID-19 пандемиясына каршы күрөшүү боюнча улуттук штабка акысыз тапшырылат. Ошондой эле адамдарды контактсыз түрдө тесттен анализ COVID-19 өткөрүү үчүн кабиналарды дагы өндүрө баштаганы турабыз. Бул көтөсүз пандемиянын чакырыктарына дароо жооп бергендер үчүн жергиликтүү өндүрүшчү агам жана иним Сырттан Сайдиканов менен Расул Сайдилкановго ыраазычылык билдирем деп айтылат билдирүүдө. Зора кел. Ашпай. Бирок жылдыйраак кылса сөттү. Бут жагына да көрсө. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.